वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग सतगुरां दी पावन गोद विच निगमान रही गुरु सवारी साध संगत जीओ, बड़ा महान समा सतगुरां ने बख्शिश कीता है। नेता प्रति आप जी 24 घंटियां दे विचों 1 घंटा उस परमात्मा वाहिगुरु की याद विच जुड़ के सफलियां बनाउंदे हो। अज भी सतगुरां ने अपार कृपा कीती, इकत्तर होण दा सुभाग समा प्राप्त होया है। कल शाम दे दीवाना दे विच सतगुरां दी पावन कथा दे विचों दशमेश पिता जी दे नानके पिंड लखनौर साहिब दी वारता नूं सरवण कीता। जदों पीर भीखम शाह जी सतगुरां नूं मिल के अंदर दियां बेनतियां करके वापस अपने पिंड नूं जा रहे ने, साथी ते मुरीद सवाल करते ने, पीर जी इस्लाम दे वड्डे पीर हो के एक आम जे बच्चे नूं मत्था टेकना ये तुहानूं शोभा नहीं दिंदा। पीर भीखम शाह जियां ने इन्हां दी अज्ञानता वेखी ते हस के कहण लगे, ये बच्चा नहीं, सृष्टि ते जिन्ने राजे महाराजे पीर पैगंबर औलिए अवतार होए सब नूं इन्हां दी कचहरी विच जाना पैंदा। ये आप खुदाबंद परमेश्वर ने बड़ियां गल्लां समझाइयां, सुन के सारे प्रभावित होए, अपने गुनाह दी खिमा मंगी। पीर जी दे रुखसत होण तो बाद कवि जी ने उस इलाके दे एक मसंद की गल की, जो लखनौर साहब बड़ी देर रह के सेवा करता रहा, पर अज उस बंदे का किरदार डिग चुके है। लालच वधिया, हालात बदल गए। इत्थों तक आप जियां ने चल रही लड़ीवार कथा का आनंद माणिया सी। आओ कुछ क समा मन चित बिरतियां नूं एकाग्र चित बनाइए, सुरत करके चलीए लखनौर साहब की पावन धरती ते। रसना करो पवित्र आदब सहित जपो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कितिक समय रह संग गुजारा, दर्ब लोभ बहु हृदय मझारा। धन गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी जिस वेले पटना साहब नूं गए, इस इलाके विचों सतगुर गुजरते जा रहे ने। पिंड ननहेड़ी दा मसंद जी दा नाम है घोगा। सतगुर इहदे घर विच कई दिन रुक के गए। महाराज ने इहदे हालात वेखे, आखण लगे घोगिया बंदा बन जा, सुधर जा। जदों तक तू नहीं सुधरेगा ते बाकी लोगों ने कित्थों सुधर जाना है। ते इहदा सुभाव अपने वर्गा सी, आखा मोड़ना नहीं ते डक्का तोड़ना नहीं, हाँ जी हाँ जी कह दिया करे। वक्त गुजरदा गया, सुभाव दे विच कोई बदलाव आया ना। कहंदे जिथे ये लोभी ते लालची सी उत्थे किरदार करके डिगण लग पिया। जदों बंदे कोल बहुती माया आ जे संभालना होवे ते सुभाविक विकार पैदा हुंदे। हुण इह सी गुरु घर दा इस इलाके दा जथेदार, संगतां ने चुनिया नुमाइंदा, एक तरह का मैंबर सी, पर यह आपा खो बैठा है।
ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਆਪੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਇਕ ਦਾਸੀ ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਰਹਿਤ ਨਿਤ ਪਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਸੀ? ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਗਲਤ ਸੀ, ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਜਵਾਨ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੁਸੈਨ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਘੋਗੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਡੋਲਿਆ ਵੀ ਐਸਾ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫਲਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਘੋਗੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੁਸ਼ਟ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਰਦਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਲੰਬਿਆਂ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਕਿਉਂ? ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ, ਮਾਇਆ, ਧਨ। ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ, ਗੁਰਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਰਦਾ ਗਿਆ। ਤੇਹ ਬਿਰਮਾਏ ਮੋਜ ਲੈ ਗਇਓ ਪੁਨ ਪਾਛੇ ਪਛਤਾਵਤ ਭਇਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਕੱਲ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ, ਕਿਉਂ ਜੰਮਿਆ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵਕਤ ਐਸਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਘੋਗੇ ਮਸੰਦ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ, ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਬਖਸ਼ਾ ਲਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਕਾਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਡਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੂ ਕੌਣ? ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਦਰਗਾਹ ਬਖਸ਼ੂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਬਖਸ਼ੇ, ਜੇ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ? ਹੁਣ ਘੋਗਾ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਪੂਰਦਾ। ਮਾਨੀ ਮਨ ਕਲਪੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿੰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ। ਜਬ ਲਖਨੌਰ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਆਏ ਸੁਨ ਕਰ ਚਹਿਤ ਲਿਓ ਬਖਸ਼ਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਡਰਦਾ ਡਰਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਡਰਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਟਵਾ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਪਰ। ਵਕਤ ਫੇਰ ਖੁੰਝਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਸ ਮਸੰਦ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਨੇ, ਪਾਪ ਮੈਥੋਂ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦੇ। ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਨਿਤ ਘਾੜਤਾਂ ਘੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਖੇਲਤ ਹੋਤੇ ਬ੍ਰਿੰਦ ਮਿਲ ਬਾਲ ਤਾਹਾਂ ਆਨ ਦਰਸੇ ਤਤਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ ਇਹ ਮਸੰਦ, ਰੋਜ਼। ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇ, ਮਨ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਰੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਸਾਂ, ਚਰਨ ਫੜਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲਾ। ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹੌਲੀ 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 ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ,
ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਮਿਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਨਿਜ ਅਰਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਨਿਤ ਗੁਰ ਅਨੁਸਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜਨ ਫੜਾਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 25-30 ਬੱਚੇ। ਮਸੰਦ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਏ, ਜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਕੇ ਪਿਓ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਕੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਰਦ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਿਆਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਇਆ ਕੋਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਤਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਸੰਦ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅਵਗਣ ਬੜੇ ਨੇ। ਆਪ ਬਾਸ ਕੀ ਨਸਲ ਖਨੌਰ, ਨਹਿ ਰਹਿਬੇ ਕੀ ਨੀਕੀ ਠੌਰ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਇਸ ਮਸੰਦ ਕੋਲ ਰੁਕ ਗਏ, ਘੋਗੇ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੇਨਤੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਹੀ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਸੁਣਾਈਦਾ। ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਵੀ ਲੈ ਆਓ, ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਘੱਟ, ਆਰਡਰ ਵੱਧ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਰਜ ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆ ਵੀ ਹੋ ਜਵੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਅਸੈਪਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ। ਸੇਵਾ ਥੋੜੀ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਮਸੰਦ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਠੀ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੁੱਟੀ ਹੈ। ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਨਹੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਏ। ਅਲਪ ਸਥਾਨ ਅਜਰ ਮਹਿ ਜਿਨ ਕੇ, ਕੋਠੇ ਛੱਤ ਛੋਟੇ ਥਲ ਤਿਨ ਕੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਘਰ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਵਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੱਸਣਾ ਖੇਡਣਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਓ, ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਤੇ ਬੰਗਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਬੰਗਲਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ, ਨਾਨਕੇ ਤੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ, ਖਿੱਦ ਕੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨੇ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਉਮੈ ਬੋਲੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੋ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਸੰਦ ਜੀ ਛੋਟੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੰਮ? ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਮਰਜ ਛੋਟਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾਵਾਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਢਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਘੋਗਾ ਫੇਰ ਉਹ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਮੰਨ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਖੋਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਚਲਾਕ ਆ ਨਾ ਮਸੰਦ, ਲੋਭ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਮਮ ਘਰ ਮਹਿ ਕਰੁਣਾ ਕਰ ਚਲੋ, ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਵੋ ਬਸ ਥਲ ਭਲੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲੋ, ਸਮਾਂ ਬਤਾਇਓ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਿਓ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਮਿਲੇਗੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਸੰਤ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਦੋਂ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਘੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਜ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੱਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦੇ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਏ। ਸੁਨ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਭਾਉ ਉਰ ਤੇਰੇ,
ਚੱਲ ਹੈ ਪ੍ਰਥਮ ਲੇਹ ਜਬ ਹੀਰੇ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਖੇਡਦੇ। ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਚੱਲੋਗੇ? ਵੇਖੋ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਚ ਗੱਲ ਨਵੇੜਤੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਤੇ ਪਿਆਰ ਅਜੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਘਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਚਰਨ ਪਾਉਣਗੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜੂਗੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਪਾਪੀ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘੋਗਾ ਮਸੰਦ ਚਿੰਤਾ ਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਅਸਵਾਰੀ ਹਵੈ ਨਾ ਪਿਆਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਬ ਹੂੰ ਆਏ ਕਿ ਕਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਰਦ ਨੇ ਉਂਗਲ ਫੜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜ ਲਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਲੇ ਫਿਰ, ਨਾ ਨਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣੇ ਬੰਦ ਕਰ, ਤੂੰ ਮੰਗਿਆ ਕਰ ਬਿਨ ਤੁਧ ਹੋਰ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਸਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਕੇ ਦੁੱਖ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਵਾਝੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਗਾ ਤੇ ਸਾਈਆਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਸ ਕਦੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਸੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਸੰਦ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵਾਰੀ ਮੈਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਮਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਪੈਦਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਘੋਗਾ ਮਸੰਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹਿਮ ਬਹੁ ਬਾਰ ਆਏ ਕਰ ਪਾਸ ਹਿਤ ਲੈ ਚਲਨ ਕਰਹਿ ਅਰਦਾਸ। ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰੇ ਨਨਹੇੜੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰੇ, ਮਰਜ਼ ਟਾਲ ਦਿਆ ਕਰ। ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਪਟ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ ਛਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਸਫਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਸਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸਫਲ ਹੈ ਜਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਚਾਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਕਿੱਧਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸਫਲੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਆਇਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਘੋਗਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, 50 ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਮੇਰਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਰਕ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲੇ ਰੋਜ਼ ਸੋਚਦਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਣੀ, ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਜ ਮਾਤਨ ਸੋ ਕਹੈ ਏਕ ਮਸੰਦ ਕਹਿ ਮਮ ਘਰ ਰਹੈ। ਹੁਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਚੂਰੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦੱਸੋ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਸੰਦ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਕੀ ਆਖਦਾ? ਮਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲਿਆ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੇ ਘਰ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ, ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭਰਮਾ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ ਬੇਟਾ ਵਕਤ ਮਾੜਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ,
ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਐ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਨ ਕੁਸ਼ਾਦ ਸਦਨ ਹੈ ਸੁੰਦਰ, ਲਿੰਪਨ ਬਨੇ ਵਹਿਰ ਅਰ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਇਆ ਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਸੰਦ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮਰਦ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚੋਜ ਹੈ ਕੋਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ, ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਮਸੰਦ ਨਾਲ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆਖਣ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਖੀਏ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਸੰਦ ਕੌਣ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਹਿ ਜਾਣਹਿ ਤਾਹੀ, ਸੁਤ ਸੁਨ ਭਨਤ ਚਲਨ ਅਬਨਾਹੀ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਇਓ। ਇਮ ਕੇਤਿਕ ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਬੈ, ਜਲ ਮੀਠੋ ਲਖਨੌਰ ਨਾ ਸਬੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਘੋਗੇ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਚੱਲੋ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲੋ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚੱਲ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਖ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਮਸੰਦ ਸੋਚੇ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮਨ ਚ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਪਾਪ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਬੇਕਾਰ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਖੇਚਲ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਗੱਲ ਜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕੁਛ ਇਲਾਕਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਖਾਰਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੇਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਸੀ, ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਦਰਤੀ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਪਾਨ ਕਰਤ ਗੁਰ ਕੇਤਿਕ ਬਾਰੀ, ਕਹੈ ਅਹੈ ਖਾਰੀ ਇਹ ਬਾਰੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਲ ਛਕਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੜਾ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਥੋਂ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੁਸੈਲਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਏ। ਆਛੋ ਸਵਾਦ ਨਾ ਪੀਵਨ ਬਿਖੈ, ਮధుਰ ਇਹਾਂ ਕੋ ਕੂਪ ਨਾ ਬਿਖੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮਾਨੀ ਮਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪੱਟੀਆਂ ਮਸੰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਤੇ ਆ ਕੇ ਆਖੀ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ, ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਜੇ ਬਾਗ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਬੱਚਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖਿਓ ਭੱਜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੋਣੀ, ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸੰਦ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਸਮਾਂ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਸੁਨ ਗੁਜਰੀ ਚਿਤ ਚਿੰਤ ਉਪਾਵੈ, ਆਸਨ ਹੈ ਹੋਏ ਅਪਰ ਥਲ ਜਾਵੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ,
ਵੀ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ, ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੋ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕੀ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੇਠੇ ਸੰਗ ਬੂਝਨ ਠਾਨੀ, ਨੀਕੋ ਅਹਿ ਕੇ ਨਹਿ ਕਿਤ ਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮਸੰਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 40-50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨਗਰ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਧਰ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਚੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਖਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਬਹਾਨਾ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੁਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਸਭ ਕੋ ਲਗੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਸਵਾਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਬਾ ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬਦਤਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਿਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ, ਨਿਤ ਕਹਿਰ ਢਾਉਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਪਰਵਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵਕਤ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਕਦੋਂ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜੇ, ਕੌਣ ਧੋਖਾ ਕਰ ਜੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਹਨ। ਜੋਰ ਹਾਥ ਤਿਨਾ ਭੰਨਿਓ ਸੁਨਾਈ, ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ ਜੇ ਹੋਈ ਜਾਈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਸੰਦ ਹੈ ਘੋਗਾ, ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬੋਢੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ, ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚੰਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਇੱਕ ਭਾਵਤ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵਕਤ ਪਿਆ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਖਾਰਾ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਠਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਤੇ ਲਾਂਭੇ ਆਉਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ 100 ਮੀਲ ਵੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਨੇ ਬਾਗ ਤੇ ਮਿੱਠੋ ਹੋਏ, ਪਾਨ ਕਰੇ ਸਵਾਦਲ ਸਭ ਕੋਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜਾਂ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਜੇਠੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਬਚਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੌਖਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਉਸ ਬਚਨ ਪਿੱਛੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਲੱਗੀ, ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਰਸਨਾ ਹੀ ਬੰਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਧੂ ਬੋਲੇ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ, ਸਾਧ ਕਾ ਬੋਲਿਆ
ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ, ਭਾਉਂਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਹਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਕਰੀਏ। ਇਸੇ ਕੂਪ ਕੋ ਮధుਰ ਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਗਰੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾ ਲਏ, ਜੋ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸੀ, ਸਿਆਣੇ ਸੀ, ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਕਈ ਮੀਲ, ਕਈ ਕਈ ਕੋਹ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੂਹ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੇ, ਹਰ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੁਸੈਲਾ ਹੈ, ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਰਸ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਰੀਏ ਕਿ? ਖੂਹ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ 10 ਖੂਹ ਲਾ ਦਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਪਾਣੀ ਉਹੇ ਜਿਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇ ਲਾਭ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੁਨ ਗੁਜਰੀ ਤਹਿ ਜਾਣਿਓ ਪਾਨੀ, ਨੰਦਨ ਦਿਸ਼ ਤੇ ਚਿੰਤ ਮਹਾਨੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਚੱਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਮਸੰਦ ਘਰੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮਰਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਮਰਦ ਦੇ ਚੋਚ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੁਲਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲ ਫੜ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ, ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਕਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਬਹੁਰ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਜੇ ਨਰ ਨਾਰੀ, ਸਭ ਪੀਵਤ ਖਾਰੀ ਅਸਬਾਰੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ, ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਖਾਰਾ ਕਿ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੁਸੈਲਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੋਚਦੇ ਸੋਚਦੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿ ਜੇਠੇ ਕੋ ਪੰਜ ਬੁਲਾਏ, ਮਿਲ ਮਾਨਵ ਪਹੁੰਚੇ ਸਮੁਦਾਏ। ਅੱਗੋਂ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪੁੱਤ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਸਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ, ਹੈ ਕੋਈ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੰਚ ਬੁਲਾਓ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਠ ਮਾਤਾ ਘਰ ਵਹਿਰ ਸਿਧਾਰੀ, ਅਵਨੀ ਤਾਹਾਂ ਸਮੀਪ ਨਿਹਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਹੜੇ ਤੋਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਵੇਖਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿੱਠਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੈਟਲਾਈਟ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕੋਈ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੈਂਸਰ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ, ਇੱਥੇ ਖਾਰਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਤ ਕਰਤ ਬਤਾਈ, ਨਿਗ ਸਹਿ ਜਲ ਮੇਠੋ ਇਸ ਥਾਈ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਕਿ ਆ ਥਾਂ ਪੱਟੂ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ ਨਿਕਲੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆ ਥਾਂ
ਬਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਨ ਅੱਜ ਵੀ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਜਲ ਛਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਵਾਰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨੋਟ ਰੱਖਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਖੜੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਵੇਖਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 50-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੈ, ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ? ਕਰ ਉਪਾਏ ਕੋ ਲੇਹੋ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਰ ਨਰੇਨਾ ਪੀਵਹਿ ਸੁਖ ਰਾਸੀ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਓ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੋਗ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ, ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੇ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੋਗ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਨਤ ਪੰਜ ਕਰ ਜੋਰ ਬਖਾਨੀ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਇਹਾ ਮਧੁਰ ਹੋਏ ਪਾਨੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਾਰਾ ਹੋਵੇ, 1000 ਵਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮਿੱਠਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰਹਿਣ ਦੋ ਬਸ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜੇ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਆਓਗੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ੰਕਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਾਕ ਆਪ ਕੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਨਾਹੀ, ਸਗਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਪਾਨ ਸੁਖ ਪਾਹੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਣੀ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਰਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਟੱਕ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੋ ਲਗਾਵਨ ਕੀ ਸਮਰਥ, ਤਬ ਹੈ ਬਨਹਿ ਜਬ ਧਨ ਹੋਏ ਹੱਥ। ਪਰ ਫੇਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਖੂਹ ਲਾਉਣਾ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਹ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਉਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਬਹੁਤ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਇੰਨਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰਹਿ ਬਟੋਰਨ ਸਭ ਤੇ ਜਬੈ, ਸਨੈ ਸਨੈ ਹੋਏ ਸਕ ਹੈ ਤਬੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਉਗਰਾਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਇਹ ਮਸੰਦ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਘੋਗੇ ਬਸੰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ, ਪੱਟ ਦਿਓ ਖੂਹ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਬਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਹਉਮੈ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਲੈ ਖੂਹ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਸਤਨਾਮ। ਆ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮੈਂ ਦੇਤੀ, ਆ ਪਾਲਕੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੂਹ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਕੌਣ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਬੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਬੋਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਚੁਬਾਰਾ, ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਣਗੇ। ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਹੋਵੇ ਸਾਂਝੀ, ਜੀਤੇ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਵੇ। ਹੋਰੇ ਸਦਨ ਸੋ ਧਨ ਤੇ ਹੀਨ, ਅਬ ਹੈ ਕਹਾਂ ਕਰ ਸਕਹਿ ਜੇ ਦੀਨ। ਫੇਰ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰ ਥੋੜੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੂਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਣ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖੂਹ ਪੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਖੂਹ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ।
ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਸੁਨ ਕਰੁਣਾ ਛਾਈ, ਸਭਿਨ ਸਾਥ ਇਮ ਕਹਿਓ ਕਹਿੰਦੇ 부ਝਾਈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਥੋੜਾ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੱਖੋ, ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟ ਲਓ, ਆ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹ ਲੱਭ ਜੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਹ ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਖੂਹ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖੂਹ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੱਗਿਓ ਕੂਪ ਆਗੇ ਕੋ ਇਹਾਂ, ਬੀਤਿਓ ਸਮਾਂ ਪਿਛਾਰੀ ਮਹਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਖੂਹ ਭਰ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਭਰਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕਹਿਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੈਂਟਰ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਕਾਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਪੂਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੂਹ ਪੂਰਨਾ ਕਾਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ? ਕਾਲ ਪੈਣ ਦੀ, ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਪੂਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ, ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਫਰੈਸ਼ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਏ, ਪੂਰਿਓ ਗਇਓ ਮਿਰਤਕਾ ਸਾਥ, ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਜਹਿ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ, ਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਖੂਹ ਵੀ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਮੌਣ ਵੀ ਬਣੀ, ਬਸ ਮਿੱਟੀ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੌਣ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਦੀ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਖੇਡ ਕਿਹੋ ਜਾਏ ਜੋ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਰਾਹਕ ਬ੍ਰਿੰਦ ਆਜ ਲਗ ਜਾਏ, ਕਰ ਤਰੁਣਤਾ ਸਕਲ ਖਨਾਇਐ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਵੇਖੋ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਤੇ ਕੱਲ ਤੱਕ ਖੂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ। ਬਚਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਮਧੁਰ ਨੀਰ ਕੋ ਸੁਖ ਸਭ ਪਾਓ, ਮਮ ਨੰਦਨ ਕੋ ਪ੍ਰਥਮ ਪਿਆਓ। ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਖੂਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ, ਮੌਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਜੂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿੱਠਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਖਾਰਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 7 ਬਚਨ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ। ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ। ਕੰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਿਹਾਰ ਤਿਹਾਵਲ ਕਰ ਅਬ ਲਿਆਇਓ, ਕਰ ਅਰਦਾਸ ਬ੍ਰਿੰਦ ਵਰਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ, ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਬਣਾ ਲਓ। ਦੇਗ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਪਹਿਲਾ ਟੱਕ ਖੂਹ ਦਾ ਲਾਤਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਸ ਫਿਰ ਤੇ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਖੁਦਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਿਮਰਹੁ ਨਾਮ ਬਿਗਨ ਗਨ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਹਾਈ ਹੋਇਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਾਈ ਹੋ ਗਏ। ਬਸ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਧੜਾ ਧੜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਕਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਦੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।
ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖੂਹ ਖੋਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੁਨ ਸਭ ਕੇ ਚਿਤ ਚੌਂਪ ਵਡੇਰੀ, ਚਹਿਤ ਬਲੋਕਿਓ ਗਨ ਤਿਸ ਇਹ ਬੇਰੀ। ਦੁਨੀਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਧਰਤੀ ਪੁੱਟੋ ਖੂਹ ਨਿਕਲੇਗਾ ਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਖੂਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਮ ਮਾਤਾ ਸੁਭ ਬਾਤ ਬਖਾਨੀ, ਮਿਲ ਪੰਚਨ ਨਰ ਗਨ ਤੇ ਮਠਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਦਾਸ ਬਿਰਥੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਖੂਹ ਦੀ ਮੌਣ ਵੇਖੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੇਠਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਤਜੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖੂਹ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਦਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਪੰਚਾਮ੍ਰਿਤ ਤਤਕਾਲ ਕਰਾਏ, ਭਨ ਅਰਦਾਸ ਦੇਨ ਵਰਤਾਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਆ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਨਾਨਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼। ਮਿੱਠਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਚੰਭਾ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਵਰਤ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਵਰਤਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਰੀਸ ਪਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਚੋਦ ਖੇਡਿਆ ਅੱਜ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਵੀ ਕੋਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਧੜਾ ਧੜ ਸੇਵਾ ਕਰਨ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਤੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਰਸ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇਰਾ, ਖਾਨਾ ਨ ਲੱਗੇ ਨਰ ਗਨ ਤਿਸ ਬੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੁੱਟਦੇ ਗਏ ਖੂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ। ਮਿਰਤਕਾ ਕੇਤਿਕ ਜਬ ਹੈ ਨਿਕਾਰੀ, ਖਨਤ ਕੂਪ ਕੀ ਮਣਹਿ ਨਿਹਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਖੂਹ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਾਅ ਬੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਵੀ ਬਚਨ ਤੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹੈਰਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਧੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਨਾ। ਉਦਤ ਭਏ ਸਭ ਖੋਦਨ ਕਰੇ, ਕੋ ਨਿਕਾਸ ਮਾਟੀ ਕੋ ਧਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੂਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਰੇਤਾ, ਪੱਥਰ, ਪਾਂਡੋ ਇਤਿਆਦ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਸੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੜਾ ਨਿਰਮਲ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼, ਬੜਾ ਉਜਲਾ। ਜਦ ਕਦੇ ਖੂਹ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਬੋਰਵੈਲ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਫਿਲਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਸਭ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਨਹੀਂ, ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਕਸਰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਘੁੰਮਦਾ ਏ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਉਜਲ ਪਾਣੀ ਵੇਖਿਆ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ। ਸਕਲ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਰ ਮਿਲ ਗਏ, ਤੂਰਨ ਕਾਰ ਕਰਤ ਸੋ ਭਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਬੈਠੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਲ ਵੱਲ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਬੜਾ ਹੱਸ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪੀਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੀਣਾ। ਅਚੰਭੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਨਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਭ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੇਠਿਆ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਜੋ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਹੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਰਦ ਚਰਨ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਬਿਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਕਰਨਾਟਕ ਨਾਨਕ ਝੀਰੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਚਰਨ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਭਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈ ਗੰਗਾ ਵਰਗਾ ਬਿਠਾ। ਇਹ ਖੇਡਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਖਨੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਖੂਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਰਦ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਜਲ ਦਾ ਬਰਤਨ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਖਾਰਾ ਹੀ ਖਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ।
पर लखनौर साहब जाओगे, बौली साहब दी दीदार करोगे ते उत्थे वर्गा मिठा पानी किते मिलदा ही नहीं। आखो सतनाम। अज भी वो जल संगतां जाके छकदियां ने, सतगुरां दे बिल्कुल बेड़े दे सामने लग्या होया खूह। बौली साहब कदे समा लग्या जाके दीदार जरूर करियो। इधर समय की समाप्ति है। माता गुजर कौर जियां दे बचन अज भी उत्थे वरत रहे ने, अज भी वरतदे ने। ते उस खूह दे विचों संगतां ने जल छकिया, उहदी महिमा बड़ी अपरम अपार होई ते बचन कीता, कहंदे इस थां दा अमृत वर्गा जल जिहड़ा सिख छकेगा सो निहाल होएगा। ते अज साडे प्रचारक सरੂਪਾਂ दे खिलाफ बोलदे ने, पौड़ियां दे खिलाफ बोलदे ने। क्यों? क्योंकि किताबां दी मत है, किताबी कीड़े दुनिया दीयां गल्लां सुन सुन के फेसबुक तो ही प्रचार लोकां नूं सुणाई जांदे ने। गुरमुखो सिख धर्म साइंटिफिक भी बहुत है ते गहराई वाला डूंगा भी बहुत है। ये धर्म आम बंदे दी समझ विच नहीं आउंदा, समझ विच तां आउंदा जे रब ते भरोसा है, सब कुछ समझ है। जे रब ते विश्वास नहीं ते फिर पल्ले कख नहीं। सो समय की समाप्ति है। सारियां संगतां नूं बेनती है, सरदार अमरजीत सिंह जी समूह परिवार ने अपने बेटे के बर्थडे की खुशी नूं मुख रखते हुए, जन्मदिन मनाउंदे होए आप संगतां वास्ते अज कुलचे छोलियां ते चाह दे लंगर तैयार कीते ने। संगतां नूं बेनती परिवार दी छके बगैर कोई नहीं, सारी बेनती प्रवान करियो, भावें किणका छकियो पर गुरु के लंगरां दा लाहा जरूर लेके जाइयो, क्योंकि गुरु के लंगरां विच भी सतगुरां दी रहमत वरतदी है। बहुतां लई छकना भावें किणका छकियो। बेनती प्रवान। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु